Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the meaning of consumption, production, and distribution. Along with this, I'm going to explain the meaning of statistics and the functions of statistics. Okay, so before going to the topic, I would like to glance the previous class. So what I did in the previous class, I discussed about the producer, consumer, then a service provider, service holder, like and what is economic activities, like. So these are the concepts that I was discussed in the previous class. So now I'm going to explain the consumption, production, and distribution. Okay, first I would like to start with the consumption. So what is consumption? ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್? ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ we are considered as components of economics. Okay, so it is considered as components of economics or the economic activities ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, so what is consumption? So consumption, it refers to the amount spent on consumption at a given level of income is called consumption. Okay, a simple terms ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so the act of using goods and services to satisfy our want, so that's what we call consumption. Okay, how can you define consumption? The act of using goods and services to satisfy our want is called consumption. So ನಿಮಗೆ consumer ಹೇಳಿದ್ದೆ, right? So when you buy a good, when you buy the goods and services, you are called as a consumer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, right? So consumption ಅಂತ ಬಂದಾಗ the act of using goods and services to satisfy our want is called it as consumer or consumption. Okay, so consumption ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, or it refers to the amount spent on consumption at a given level of income, it is called as consumption. So is it clear? So consumption ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ two definitions ಅಲ್ಲಿ you can write any one. So I think better one is the act of using goods and service to satisfy our want is called consumption. Okay, so ನಿಮಗೆ consumption meaning clear ಆಯ್ತು. Then the meaning of production. In production ಅಂದ್ರೆ last class ಅಲ್ಲಿ producer ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Now I'm going to tell you about the production. So what is production? The input convert into output. Okay, the conversion of input into output is called production. Okay, or the raw materials converted into finished products. E two definitions you can write anything. Okay, the input convert into output or the raw material convert into finished product. For example, cotton, it's a raw material. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are converting into a output. For example, we are converting it into a cloths. Okay, so ಈ cloth ಏನಾಯ್ತು? Cloth, it's a finished product. Okay, the raw material converted into finished product, that's what we call production. Okay, so ಇದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? So now the next one is distribution. So what is distribution? ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು distribution ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೊ distribution of national income among various factors of production. Okay, so the distribution of national income or GDP among various factors of production. ಯಾವ್ದು factors of production? Land, labor, capital and organization. ಈ four ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Factors of production. ಯಾವ್ದು factors of production? Land, labor, capital and organization. So ಈ factors of production ಗೆ what we are paying the rewards. Okay, so land ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? Land ಗೆ ನಾವು rent ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, labor ಗೆ returns ಆಗಿ wages ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಾಟ್ the national income will be distributed among various factors of production in terms of wages, rent, interest and profit. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, because so I have to spend it to purchase some other goods. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಶಾಪ್ ಓನರ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್,
ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಆ ವೇಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಯು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್, ರೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ವೇಜಸ್ ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ? ದ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಲೇಬರ್, ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ? So those activities which are related with buying and selling of goods and services with the help of the another goods or money. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಮನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. So exchange, those activities which are related with buying and selling of goods and services with the help of another good. Another good yaudidu? Money. For example, now I am exchanging my knowledge with you. Okay, in return I am expecting rewards in the form of money. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿನ ಈ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸುಮ್ನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ are the concepts of what I said you, that components of economics or the economic activities. Okay, so idu clear agide ankoltini nimage. Now the next one is ಈಗ statistics ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನಿಗೆ ಬೇಕು ಈ statistics? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ statistics? So now the concept is statistics in economics. Okay, so statistics in economics ಅಂತ. So now it is very required to know about economic facts, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದ ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಡೇಟಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಲಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಬಂತು 10th ಪಾಸ್ ಆದಾಗ, ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, STC ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹೌದಾ? ನೀವೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ದಟ್, ಹೌದಾ? ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಓಕೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ದು ಈ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಂಟ್% ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟ್% ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 4 years ಇಂದ ಸೆಂಟ್% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಓಕೆ. ದೆನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 98, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಇಯರ್ 95. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ those measures that helps to solve an economic problem. Okay, so policy we can define as it's a measure that helps to solve an economic problem. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ an economic problems. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಸೊ ನೀವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ನನಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಏನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು singular sense and another one is plural sense. Okay, so statistics are defined in two terms. The first one is singular sense and the another one is plural sense. Okay, first I would like to start with the plural sense. ಏನಿದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಳು, ಈ ತರ ನಾವು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ statistics means the numerical facts are systematically collected. Numerical facts that is systematically collected, that's what we call statistics in plural sense. ನೀವು what is statistics ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you can write any ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ write the meaning of statistics in a plural sense ಅಂದಾಗ you have to write this. The plural sense, the statistics means the numerical facts are systematically collected. So what is statistics? The numerical facts that are systematically collected, that's what we call statistics. Okay, so is statistics anta illi systematic collect ಮಾಡಿರಬೇಕು. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, statistics. In plural singular sense anta bandaga, so in a singular sense it is a collection, presentation, analyze, organization and interpretation of numerical data. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ statistics in singular sense. Okay, in singular sense the statistics means it is a collection, presentation, analyze, organization and interpretation of numerical data. Okay, is called statistics. Okay, so plural sense anta bandaga it's very simple.
which means the numerical facts that are systematically collected. And plural singular sense anta bandaga as a collection of collection, presentation, analyze, organization and interpretation of numerical data is called statistics. Okay, so for example, uh, so so to collect this in this statistics we need both qualitative and quantitative data. Okay, quantitative data nu beku, qualitative data nu beku. So quantitative andre enu? So quantitative, which means we are expressed in numerical figures. Okay, so now numerical figures alli ಏನೇನೆಲ್ಲ express ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ quantitative ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the data which are expressed in numerical figures, that's what we call quantitative. Okay, qualitative anta bandaga which we cannot expressed in numerical figures. Okay, so numerical figures ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 150 kgs, 58 kgs, 60 kgs, ಇದು ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಷರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so which we take the numerical figures. Okay, so which we, if we take the help of numerical figures, then it is called as quantitative. And qualitative ಅಂತ ಬಂದಾಗ numerical figures ಇಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ qualitative ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example, it's a statement of economics. The production of rice in India has increased from 39.58 million tons in 1974 to 75. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 39.58 million tons of production ittu rice do in 1974 to 75, and it has been increased to 58.64 million tons in 1984 to 85. Okay, so ಇದೇನಿದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಇಯರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1974 to 75. ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ 39.58 ಅಂತ, ಅಂಡ್ 58.64, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಹೆಡೇಕ್. ಓಕೆ, ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತಲೆನೋವಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಷರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತಲೆನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓ, ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್ ಇದೆ? ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ದೆ? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೆಷರ್? ನೋ. ಸೊ ಮೆಷರ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ the meaning of production, the meaning of consumption, and meaning of distribution, and meaning of exchange. Along with that, the meaning of data, analyze, policies na helidini. Then I said you about the meaning of statistics. Okay, so ಈ statistics ಅನ್ನೋ ಒಂದು term na first use ಮಾಡಿದಂತ person. Okay, the first time the term statistics introduced by Gottfried Achenwall anta. Okay, Gottfried Achenwall in 1749. Gottfried Achenwall, Goffried Gottfried Achenwall in the year 1749. He was used the first time the term statistics. Okay, so ಇಲ್ಲಿ modern statistician, so modern statistician ಇರುವಂತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫಿಶರ್ ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫಿಶರ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ whereas in India anta bandaga, the father of Indian statistics, okay, the father of Indian statistics is Prasanna Chandra Mahalanobis. Okay, the father of Indian statistics is the father of Prasanna Chandra Mahalanobis. The father of Indian statistics is Prasanna Chandra Mahalanobis. And modern statistician anta yaranna consider ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫಿಶರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And the term statistics is first used by Gottfried Achenwall in 1749. Okay, so illige ee concept na nillisidini. In the next class I will explain about the functions of statistics na madidre, so this lesson will be end. Okay, thank you.